Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Milli telekanalında Haberler informatsion programmasi taqdim etilgan. Studiyada men Abdulla Josman çalışam. Favqulodda vaziyat nazirligining ve prokuratura xodimlari da bir tijoriy markazni tashkildilar. Baqilmagan adanın sakinleri, Sumskoy koyunun sakinleri o'zlarini tamam bo'yli deb sayalar. Qrim yarımadamızda yollarının ta'mirlanmasi devam etdi. Bu ve diğer vakalarını bizim yayınımızda seyretiniz. İslam Terek rayonundaki koy yol başçısı bala meydanında ölüm olğanı sebebinden apski alına bile. Bu haqda Qrim Tadqiqat Komitetinin matbuat xizmeti xabar etdi. Hatırlatamız, 2017 senenin iyul 27'sinde bala meydanı yanında yaxşı yerleştirilmegen salınçaq 8 yaşlı oğlançıq ustuni avdarıldı. Yaralar sebebinden bala hastahanede elak oldu. Matbuat xizmeti xabar ettiler ki koy yol başçısı demontaj etilgen salınçaqlar xavflı olğan haqda bileydi, ama memur hiç bir çare görmege aşıqmadı. Salınçaqlar tamir etilmedi, hatta onlarını bu yerden alıp ketmediler. Mahkeme sabıq koy başına emallık, yani halatını sebebinden qabatlay. Şimdi bu adamın evden çıkmağa hakkı yok, o 5 yılgaca hapsga alınabilir. Qrimga subsidiyalar yardımının uçup kelmekinin fiyatı ucuzlaştı. İmtiyaz biletlerinin 114.000 yolcu faydalanabilir. Rusiya regionlarından Ahmedjetke 26 yöneliş boyunca taşıv çalışacak. Onlarını 7 hava şirket becerecek. Maxsus tarif bu senenin dekabr ayına kadar çalışacak. Neticeler çıkarıldı. Bugün Qrim Devlet Şurasında toplaşıp olup geçti. Anda keçken sene becerilgen episi işlerinin neticelerini çıkardılar. Esas yönelişler arasında kanunlar tüzülüvünün mükemmelleşivini, episi ictimai sahalarda hukuki tertip tüzülüvini kaydettiler. Keçken yıl devamında Yarımadanın çeşit şehirlerinde ve rayonlarında geçirilgen grajdanlar kabuluna büyük dikkat ayrılgan edi. Halkara işbirlikinin neticeleri de müzakere etildi. Devlet Şurasının reisi kayd etti ki keçken sene Qrim Cumhuriyeti Rusiya Federatsiyasının siyasi hukuki meydanında şekillenuvi ve inkişafı için mühim oldu. Говоря об итогах работы Президиума Государственного Совета за 2017 год, основными направлениями которых было совершенствование уже принятого законодательства и нормативно-правовое регулирование всех социально значимых отраслей. По законодательной деятельности в 2017 году было проведено 20 заседаний Государственного Совета, на которых были рассмотрены 419 вопросов. 419 вопросов. Принято 117 проектов законов в первом чтении, 113 проектов законов в первом чтении, 113 законов Республики Крым, 189 постановлений Государственного Совета. Toplaşıldı. Qrimda insanların hukukları boyunca vekaletli insan Lyudmila Lublina o'z ma'ruzasini taqdim etdi. O endi qayd etdi ki, Cumhuriyetde insanların haq huquqlari sahasında kütlevi bozuqlar yo'q. В основном обеспечиваются гарантии реализации прав и свободы человека в Крыму, а имеющиеся нарушения не носят массового характера, и над ними мы активно работаем. Ermenistan sakinini Rusiya Federal Xavfsizlik Xizmeti idarəsinin xodimini xabar bergeni üçün ceza belgilendi. Ahmedjet rayonunun Kiyev rayon mahkemesi bu adamga ceza çıkardı. Keçken senenin oktyabr ayında Ermenistan sakini onun ömür arkadaşı Mesutlikke çekilmemek için FSB xodimini 450.000 rubley miqdarda xabar vermege tırıştı. Bundan da gayrı cinayetçi böyle yolun kanunsuz alkogol ve spirt mahsulotlarını qaytarmağa tırıştı. Mahkemenin kararına göre qabatlanğan adam 3 yılga hapsga alınacak ve 1.800.000 rubley para cezasını toylayacak.
Июльнің 17-сінде Қырымның Девлет Шурасына сайлав кечірілежек. Сақ весетлер сайлав округларын сайлавчылары екі намзеті үшін рей бережеклер. Бұл Игорь Лукашовның ве Валерий Гриневичның еріне башқаларыны сайланмақтыр. Бұақта бүгін Ахмежеті кечкен мадуат конференцияда Қырымның сайлав комиссиясының рейсі Михаил Малышев хабар етті. Бош мебус мандатларының ерлеріні дәніштірмек үшін Қырымның 4 беледиесінде сайлав кечірілежек. Бұл алушта Кирич, Красный Перекопск, Кефеш жерлерідір, деп білдірді Малышев. На дополнительных выборах в Госсовет Республики Крым и представительные органы муниципальных образований будет применяться технология, которая уже у нас отработана, скажем так. Это технология изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с использованием машиночитаемого кода, так называемый QR-код. Также мы планируем использовать и практика показала довольно-таки качественную их работу, не довольно, а очень качественную работу, это, соответственно, КАИБов. Сигнализацияның давышы ешітілмей яңғын қалқанлары қапалы дегіл. Февкуляде вазиет назирлігінің ве прокуратура хадимлері да бір тижари меркезі тешкерділер. Ахмежетінің белі тижари комплекслерінде насыл боздуқлар тапылды. Бұақта Нариман Тарсинова. Сигнализация чалыша ама янгын хафлыгах та давуш эшетелмей бунун себебі мутихассислар якшы чалышмағаны. Уюн автоматлар шаматасы февкуляды вазиетахта хабернын сесыны кесе. Тижари меркезінің бекалері ишандыралар эгер янгын олса мында чалышқанлар адамларны хабердер этелер. Ама прокуратура более чарелерна кабул этмей. Это их обязанность. У вас находятся игровые детские автоматы, которые идут со звуковым сопровождением. То есть, когда играет аппарат, играет в игры ребенок, то не слышно того, что происходит вот там, где нет этих звуковых элементов. Февкуляды вазиетахта давуш тек буюк залда ишетеле. В помещении возник пожар. Тижари меркезінің сайыбы буны бойле анлата. Эгер бірде-бір қаза олса, тижари меркезде эршей сөне ве хабер ешетеле. Ама тышкирюв девамында эршей башқа жа кечті. Ну, за 5 минут здесь ничего не стало понятно вообще, что происходит. Ну, сейчас поменялось? Ну, сейчас поменялось, конечно. В реальности оно 10 минут вот пройдет, то за 10 минут, извините, нет, это просто... Февкуляды вазиет назирлігінің хадимлері бала одаларына айры дақат айырылалар. Бұлардан бірі ойын мейданы. Тамам шу ерде о пленка еле сарылған еді. Тешкережелер әлбет бұны бегенмеділер. Тутун топлаған әлетіле тешкерівден сон есе динамик ичте чалышмағаны анлашылды. Идарежінің кабинетінде есе хабер етіп системасы аслы да yok екен. А тут динамика вообще нет, или что, не могу понять? Этот щит, он открыт, каких-либо признаков о том, что здесь был замок, и его можно было закрывать, и никто не имел к нему доступа, кроме как лицо, ответственное за электрохозяйство. Ну, сюда может кто угодно зайти, залезть, выключить. А огнетушителя нет? Не вижу. А почему обозначение? Ну вот, они брали на изрядку. А где место под огнетушитель? Ну вот должны были здесь стоять. Он на полу не должен стоять. Почему? Подставки. А где подставка? Ну, его забрали. Тоже на перезарядку? Нет, подставку видно просто его Так, брали. давайте будем говорить правду. Ну нету. Отсутствует? Ну нету, да. Сайыпозю эмин эрше якшы чалыша эпысы бузухларны дугуртмага вадейте. А сколько можно конкретно? А то вы так говорите, столько нарушений. Я много нарушений не вижу. Ну, сигнализация в детской комнате не было слышно, потому что это из-за непонимания людей, из-за того, что не централизовано, оно так самостоятельно пошли сделали. Сначала выключается свет, выключаются все эти аппараты, и потом уже слышно сигнализацию. Ну, конечно, будем, мы же работать хотим. Прокуратура векелері шынделік жезақта біршей айтып оламайлар, олар тішкерів сонына етмесіні беклейлер. Ама Ахмеджит тижари гленже мерkezlerinin элері деді чалышмақ шанслары бар. Те нарушения, которые будут выявлены, тщательному анализу, после чего будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования. То есть и предварительно не могу вам говорить конкретно, что понесет, какую ответственность за это
собственник. МЧС ве прокуратура векеляры энде бір кач кинотеатрны ве тижари мерkezны бахып чыктылар. Хатарларны ве хусурларны түзетмек үчүн месулиятле шахысларга егарым күнлек мудет бериле. Нариман Тарсинова, Виталий Голубев, Милет телеканалы. Зимняя вишня адлы тижари эглинже мерkezде yüksek вольтлы теллер тапылды. Хайделерге қаршы оларақ теллер зал içinden чекілген. Бұл уақытта Тақиқат комитетінің башы Александр Бастрыкинге эсабат берділер. Оз көзінен көрген инсанлар айтқанына көре теллер паралон кубиклер иле толы бассейн устынды асылы турайды. Хатırlatамыз, март 25-інде Кемеровада 4 қатлы тижари эглинже мерkezде янгын башланды. И вот где-то здесь вспышка была, по-моему, если не ошибаюсь, да? Так точно. Что случилось? Предположить. Предположительно, может быть короткое замыкание. Кабели высокого напряжения. Так. В нарушении всех правил они проложены транзитом через зал. Бақылмаған аданын сакинлері, Сумской койның сакилері өзлеріні тамам бойле деп саялар. Койның ең esas мәселесі бұл нақлият. Инсанлар қиыншылық или район мерkezіне еті баралар. Тәфсилатлар или Султания Такаева. Экімге, базарға ве атты иляч ханеге бармақ үшін ерлі сәкенлер саба ерте саат 5-те тұрмақ кереклер. Чөнге кележек рейс тап саат 10-да ола. Автобусын графигі ерлі нефақаджылар үшін онайтлы дейгіл. В 6 часов выезжать и до 8 часов ждать. Понимаете как? Это ты ж нигде не в помещении сидишь, а ходишь по улице. А зимой как? Гололед, снег. Ерлі Сакин Анастасия Бадневич айтқанына көре ең чоқ саба мектепке қатнаған балалар әмді күн қомшы көйлерде қатнап çalışқан инсанлар қиляналар. Бұл 10 километрден зияды месафе. Очень неудобно добираться, просто никак. Ни в больницу, ни работать. Ну, вот такая вот ситуация. Қасабада атты әжеле ярдым көстерген инсан yok. Фельдшер әнді çalışma, екене ичтимai объект, тиббиет одасы, ода қапалды. Люди приходили на капельницы, на уколы. Было очень удобно, конечно, старикам. Они вот нет возможности постоянно ездить. Журавлевку добираться тяжело. Бұл ноқтада меселелер екунленме yol фенерлері yok. Инсанлар өз yollarını cep телефонларының ве фенерчиклерінен ярықлатмаға мejbuрлар. Хотя бы хоть один фонарь на одну улицу повесили, то было бы хорошо. Койның мемориеті веташейджи энді джемиет нақлиятының яны графигына азырладылар. Шымды лейха нақлият назерлігіне таздықланов için yollanıldı. Почему так немножко долго этот процесс тянется? Потому что там идет изменение маршрута. Не просто расписание, а изменение маршрута. Bundan gayrı bu sene Sumskoye koyunun merkezi sokağında yol fenерleri yerleştirilecek. Smeta leyha vesikalar hazır. Endi donatmalarının bir kısmı satın alındı. Sultaniye Takаева, Akim Bekirov, Millet için. Ахмежит шер акиметі қыздыруф мевсіміні екінлемеге азыр. Мемориетте кележек қыздыруф мевсімге азырланув бойынша комиссия тешкіл олынды. Отопительный сезон, как только закончится, мы начнем сразу следующий отопительный сезон, подготовку к нему, чтобы просто готовились. Вот первый день закончили, а второй день начали подготовку. Посмотрели, что у нас за это сам, вот эта практика будет правильно. Вместе с Теплокоммунэнерго посмотрели, какие у нас прорехи были, и начинаем сразу. Вот, поэтому работы достаточно, будем заниматься вместе, конечно, с нашими гражданами, без них мы ничего не сделаем. Bundan gayrı şerde salgır boyu zarar көрген қоралар денештірілігі планлаштырылы. Реконструкцияның бірінші небеті 1,5 километр bu sene başlanacak. Қырым ярмадамызда yollarının tamirlenmesi devam etili. Ахмежитте диққатсыз қалмады. Тәфсилатлыжа Нариман Тарсинова екееті. Ахмежитте машиналар чоқылғаны себебінден yollarının vaziyeti yaxşı дәгіл. Шында Ахмежит мемориетінің көчуелі yollarının 2000-ден зияде квадрат метрі тамир етілі. Bir kaç yol дамартларында асфальтның eski қатларını алып ташлайлар, авыштырдылар. Yakın вақытта yol кенеде тегіз olacak. Вырезаем ямки, потом поэтапно продуваем их, проводим адгезию, так сказать, проливаем эмульсией и будем укладывать асфальт в эти ямки, те, которые уже вырезали. Участок у нас 2,5 километра, но здесь вот как бы более локальное место, такое, которое более требует ремонта. Вот и сначала выполним вот этот участок, а там дальше как бы, то есть у нас еще есть бицемы, те, которые по всему городу работают. Они заделывают ямки.
Ну, там совсем маленькая другая технология. Тамир эшлеренде бир кач сохахларында кечирдилер. Бу Дмитрия Ульянова, авиационная Титова, Веказлова сохахларыдыр. Шенделек бу тек чокурлар толдырылывы. Ама бу пек керекле иш, дейлер айдакчылар. Балаларға китап бағышла. Ахмеджетте бойле серлевалы акция тешкіл етілді. Оның тешебесшісі Молодая гвардия тешкілі олды. Халқара балалар китабы күні черчевесінде китап түйканында мақсус құты ерлештірілді. Эпысы істегенлер анда кетерген китабыны қоя білелер. Акция апрелінің 16 күніне қадар девам етежек. Топланғанлар китаплар Донецк Джумхуриятының талебелеріне берілежек. Идея пришла не случайно. Во-первых, сегодня день детской книги, что опять-таки уже как дополнительный информационный повод. И действительно мы решили, что именно сегодня мы должны начать нашу акцию. В Интеграционный комитет России Донбасс обратилось руководство Углегорской школы-интерната номер 6 в Донецкой Народной Республике с просьбой оказать помощь приобрести литературу для детей. Подарил детям Углегорской школы-интерната на свою самую любимую книгу. Это Михаил Юрьевич Лермонтов «Герой нашего времени». Балаларға китап бағышла акцияда Ахмеджетлер фал иштирак етелер. Кимерлері китапларны сатын алылар, башқалары есе евден кетірелер. Это, я считаю, очень важная акция. Надо поддерживать детей. И всех призываю присоединиться к этой акции, не оставаться равнодушным. Такое тяжелое время для них. Каждая малейшая помощь является весомой для них. А мы, в свою очередь, как члены Российской Федерации, да, граждане Российской Федерации, должны помочь. Из социальных сетей вчера узнала, что сегодня день детской книги, и Пушкина 6 принимают книги для детей Донбасса. Вот, пожалуйста, дети выросли, внуки выросли. Я хочу передать часть книг для того, чтобы, возможно, эти прекрасные книги пригодятся. Иш мұнақашалар, мастер-класслар, спорт санай селгісі ве олимпик чемпионлар. Скиф серлевалы Омым Русия форумы ilk сефер язда Қырымда кечежек. О июнь айынан 7-ден 9-на же девам етежек. Бұл тедбір спорт, туризм ве бизнесны бірлештірежек. Бизнес, который будет представлен на выставке, а также который просто приедет на форум, поучаствовать в деловой части на выставке, он сможет подойти, узнать, где что развивается и как-то представить свои услуги. Мейдан 20-ден зияде спорт чешлеріні бірлештірежек ве 20 бинге яқын адамны топлайжақ. Олардың арасында федераль спикерлер ве четел әйетлер олажақ. Мы всех приглашаем, всех зовем доказать, что в Крыму спорт активно развивается, и имеет место развитию и детского спорта, и спорта выше достижений. Я думаю, что всем будет очень интересно, так что приглашаем, ждем вас всех. Широка страна моя родная. Буюк онлар қасабасын медениет евінде бойле шар алтында ижади коллективлерінің бірінші сечуфтыр олып кечті. Ғалиплер соцветие культур Крыма адлы Джумхури фестивальде иштирак етежеклер. Тедбірде біздің телевизион тақымызды болынды. Участники выступают по 2 номинациям. Это вокал и хореография. Сейчас на сцене ансамбль «Фидан» из Симферополя. Иштиракчилер ярымадамыздың бір хат шәрлерінден Вера районundan келділер. Зекирия Ведяна 5 ел қадар ойын иле ұғырашалар. Олар Джумхури фестивальде ойс халқны тақдим етмек үшін фаал тарзда көрештілер. Сечув турына балықчы ойыны иле келділер. Я рыбак, я пошел ловить рыбу, но вдруг уснул. И появилась жемчужина. Я хотела ее поймать, но она от меня убегала, и потом мы подружились. Он начал танцевать, и как бы он с танцем раскрыл себя. И как бы я потом как бы доверилась ему. Ойс қабилетлеріні он бір тақым ве 6 ижраджи көстерділер. Ижади ярышлар иштиракчилерінің парлах вокаль ве хореографик истедатларны көстерділер. Жюри азалары оларының тек артистлік қабилетлеріне дегілде бұтын чықышның өзгінлігіне қимет кестілер. Дети сегодня нас просто порадовали своими голосами, очень яркими, звонкими. Танцоры, собственно говоря, тоже просто нас поразили сегодня разноплановостью, разноцветием вот этих наших культур, да, которые проживают в Крыму. Победители творческого соревнования получат право представить свой народ на гала-концерте в День народного единства в Симферополе. Ферида Якубова, Дмитрий Низовой, телеканал Милет.
Шымдылык болған малуматларымыз еді небетекі хаберлерін чықшыларына қачырманыз эфирде көрішкенде.